초대해 주셔서 감사합니다. 정말 오랜만에 왔고 또 더더욱 스트릿 컴퍼니에 대해서 이야기하는 시간은 참 오랜만인 것 같은데요. 처음 정창수 지사님께서 스트릿 컴퍼니 연락 오셨을 때가 아마 한 2018년도 12월쯤이 아니면 2019년도 1월쯤인 걸로 제가 기억을 하고 있어요. 제가 굉장히 초반에 이제 친구들 막 커피 배우고 파머스 마켓으로 나간 거의 직후에 연락이 오셨었거든요. 그래서 참 인연이 굉장히 긴데요, 세길교회와. 그동안에 함께 해주셔서 참 감사하고요. 그때부터 지금까지 한 2년 정도가 지났죠. 2년 정도 좀 더 지났는데, 많은 일이 있었고, 감사하게 많은 성장도 있었고요. 우여곡절도 있었고, 여러 가지가 있었는데, 아, 나누지 못했던 이야기들도 좀 나누고요. 지금 현재 진행 중이고 있는 사업들, 그리고 필요한 도움들에 대해서 좀 나눠서, 특별 헌금을 하신다는 소식을 들었어요. 그래서 조금 더 도움이 될 수 있지 않을까 해서 좀 말씀 나눔이라기보다 프레젠테이션을 준비를 했습니다. 오늘 특별히 말코가 참여를 같이 했어요. 스트릿 컴퍼니에 대해서 말코의 시선으로 좀 나눌 수 있는 유니크한 메시지가 있을 것 같아서 초대를 했고요. 그리고 말코는 뭐 그냥 단순히 일하는 사람이 아니고 이 스트릿 컴퍼니 같이 창업한 코파운더이고 또 기관의 바이스 프레지던트로라는 어떤 중직에 앉아 있어요. 그래서 보드 미팅 때도 노숙자 친구들을 대변하고 어떻게 하면 노숙자 시선에서 이 기관을 이끌 수 있을지 고민 많이 하고요. 굉장히 지금 수고를 거의 아마 제일 많이 하고 있을 거예요. 그래서 초대를 했고 또 응했고 오늘 같이 하고 있습니다. 시작하기 전에 말코를 모르시는 분들도 계실 것 같아서 Marco, could you please turn on your mic and introduce yourself and your responsibilities at the company? My name is Marco van den Heuvel. I am the general manager at Street Company, and my responsibilities are keeping everything in order, teaching the members what they need to know, and roasting. Thank you very much. 사실 말코가 하는 일이 저것보다 훨씬 더 많은데 하는 걸 모두 다 늘여놓으면은 이게 끝이 없기 때문에 저 정도를 하는 걸로 하고요. 이제 시작을 하겠습니다. 저희가 이제 프레젠테이션 또 다른 내용을 진행하기에 앞서서 작년에 만든 프로모션 비디오가 있어요. 굉장히 인상 깊게 잘 만들었는데 그것을 먼저 틀고 또 시작하도록 하겠습니다. Street Company is a non-profit organization of homeless trying to help other homeless by easing them into the workforce. We are completely made out of homeless people, and we will hire homeless people to try to get out of the homeless situation. It's one of the best things that's ever happened in my life. You know, making coffee, just being here with the guys. You know, we're all brothers. You know, we're all like a unity. My favorite part about the coffee making process, I enjoy the whole thing, from grinding the beans to watching the coffee bloom after you put your first thing of water in it to the finished product. I manage the social media aspects, creating videos, promotional materials and whatnot. But most importantly, I have learned a lot about the community and such. It has been a bit eye-opening working here. Gas's Coffee will be actually a roastery where we start selling our beans to first the local community, but hopefully expanding. Because we want to bring people in. We want to teach people what we learned. Street Company saved my life. I've got to experience LA Coffee Fest twice. We were awarded Nonprofit of the Year by Assemblyman Tom Lackey. Yeah, it made my relationship with my dad a lot stronger. Making coffee is one of the most exciting things in my life I've ever done.
You know, it's one of the best things. And my mom's very proud of me. She's very proud of what I'm doing. And she says, keep it up. So that's for her. It gave me back my sense of pride and gave me something to strive for. If it wasn't for Street Company, I would probably still be homeless. I wouldn't have as much of the opportunities as I do have today. So I'm hoping that I'm making a difference in how people feel by showing them what homeless people can do and what they actually are, by not telling people that the people that they see are homeless, but then finding out later. So like they're doing a really, really good job, and then all of a sudden they hear these are homeless people, and they're quite surprised. 네, 스트리트 컴퍼니가 한 가지 특이한 점이 있다면 스트리트 컴퍼니는 아이덴티티를 굉장히 중요하게 여기는 기관이라는 것입니다. 많은 non-profit organization이 어떤 사회 문제에서부터 시작을 해서 그 사회 문제를 어떻게 풀 것인가라는 솔루션으로 시작을 하죠. 근데 스트리트 컴퍼니는 솔루션으로 시작한 것은 아닙니다. 처음에 그저 사람에서 시작을 했습니다. 그냥 우리가 한번 모여서 뭔가 한번 해보자. 그게 무엇이 됐든지 간에 서로 함께 모여서 우리들의 문제가 무엇인지도 한번 얘기해보고 그때 가서 뭔가 솔루션이 있으면 해결점도 찾아보고 일단 모이자 했습니다. 그래서 스트리트 컴퍼니에는 다른 기관에는 없는 스테이트먼트가 있죠. 아이덴티티 스테이트먼트인데요. 이렇습니다. We are a group of homeless people overcoming social and economic difficulties together by sharing our ideas, labors, and love. 처음부터 생각한 것이 바로 그것이었어요. 노숙자들이 중심이 되는 기관. 단순히 노숙자가 도움을 받고 리소스를 얻고 서비스를 얻는 기관이 아니라 노숙자들이 함께 모여서 무엇인가 재밌고 의미 있는 일을 만들어 가자라는 취지였습니다. 그리고 지금까지도 그 밸류가 굉장히 스트롱하게 있고요. 그 밸류를 잊지 않으려고 계속해서 지켜나가려고 굉장히 노력하고 있습니다. 저희의 시작이 참 허술했죠. 이 공원에서 이런 모임으로 시작을 했는데요. 지금 공원의 모임 시작 전에 둥그렇게 모여서 손잡고 기도하는 모습입니다. 매주 토요일에 이렇게 모였어요. 토요일에 모여서 같이 밥을 먹고 수다 떨기 바빴죠, 처음에. 2016년 9월부터 이 모임을 시작했고요. 한 2년간은 저렇게 그냥 놀기만 했습니다. 별 특별한 것도 없고 서로 알아가고 서로 친해지고 이게 모이다 보니까 동네 사람들도 놀러와서 가끔씩 동네 사람들이 밥도 해주고 뭐 그랬습니다. 노숙자의 기관이라는 이름으로 시작을 했기 때문에 이들에게 오너십을 주기 위해서 가끔씩 돈도 받았습니다. 노숙자들도 GR이라고 한 달에 250불씩 모두들 받거든요. 그리고 SSI 뭐 정신질환이 있거나 신체장애가 있으면 돈을 더 많이 받기 때문에 그런 사람들도 정부에서 보조금을 받고 그러면 이렇게 주머니에서 꼭 쥔 이런 돈을 다 구겨진 돈을 와서 내서 나도 이 기관의 오너다라는 그런 사인을 갖고 또 그런 생각을 가지면서 이것을 계속 이끌어왔습니다. 그러다가 하루는 이제 다 같이 앉아서 그런 이야기를 했어요. 우리가 다들 노숙을 겪고 있는데 우리의 노숙 생활을 해결하기 위해서 무엇인가 해야 되지 않겠냐라는 대화를 했고요. 거기서 여러 가지 의견들이 나왔습니다. 그런데 한 가지 좁혀진 의견이 우리는 일자리가 필요하다라는 생각이었어요. 굉장히 단순한 생각이죠. 가서 일할 수 있는 일자리가 있다면 가서 일을 하고 돈을 벌고
내가 내 스스로 생활을 하고 내가 사랑하는 사람들을 지켜내고 아주 심플한 생각이었습니다. 그런데 문제는 아무도 노숙자들을 고용하지 않는다라는 것이죠. 노숙자가 겪고 있는 이제 직업을 가지려고 할 때 어려운 점이 굉장히 많아요. 일단은 주소가 없고요. 그리고 행색이 남루하고 냄새가 나죠. 그것들을 잘 정리하고 뭐 샤워를 하고 옷을 다시 갈아입고 하기까지도 많은 또 시간도 걸리고 돈도 들어가고요. 기관에서 도와주는 데도 있지만 그 기관 사정에 또 맞춰서 해야 되기 때문에 좀 어려운 점들이 꽤 많이 있습니다. 그리고 인터뷰를 하고 이력서를 낼 때도 큰 문제가 있죠. 이력서에 일한 경험이 거의 없기 때문에 그냥 일반적인 직장 시장에서는 뭐 거의 경쟁력이 없다라고 보는 것이 맞겠습니다. 뭐 우연치 않게 들어가서 아주 도와주고 싶은 사람이 있어서 일을 시작해도 한 2, 3개월 버티기가 쉽지 않아요. 왜냐하면 노숙자들은 트라우마가 굉장히 길게 남아있기 때문에 그 노숙이라는 환경이 스트레스가 많은 환경이어서 일반적인 직장 환경에서는 적응하기가 굉장히 쉽지 않습니다. 그래서 한 가지 같이 찾아낸 솔루션이 그것이죠. 그럼 우리가 창업을 하자. 우리가 스스로 회사를 만들어서 우리가 스스로 우리를 고용하고 더 나아가서 우리들의 친구들을 고용하자. 그게 해결책이었습니다. 그리고 커피 사업을 하기로 결정을 했죠. 커피를 결정한 것은 뭐 그렇게 거창하진 않습니다. 제 아는 분이 커피 전문가여서 한번 커피를 가르쳐 줄 수 있겠냐 물어봤더니 흔쾌히 가르쳐 준다라고 얘기를 했기 때문에 그런 것도 있고요. 조금 이게 사업이 잘 컸을 때 시장성이 있겠다라는 굉장히 막연한 생각에 커피를 선택을 한 것이죠. 원래 이렇게 공원 모임을 할 때는 저희 모임의 이름이 Poor Church였어요. 가난한 교회. 해서 처음엔 교회 공동체를 만들려는 생각이 있었는데 저희가 이제 직장을 만들자라는 생각이 나오고 나서 이름을 스트리트 컴퍼니라고 바꾸고 공식적으로 non-profit을 출범하게 됩니다. 일단 처음에 마이코가 LA에 내려가서 커피를 배웠고요. 다시 올라가서 작은 지금 현재 오피스인데요. 오피스 작은 것을 빌려서 같이 커피 사업을 이끌어 나갈 노숙자들을 모집을 하고 여기서 커피를 마이코가 가르치기 시작합니다. 커피도 배우고 연구도 하고 드링크도 만들고 그리고 옆에 사진 보시면 로스팅을 하는 건데 한 2년 전에 저 기계를 샀죠. 재래식 커피 로스터를 사가지고 연기를 펄펄 풍기면서 문 열어놓고 로스팅을 배우기 시작했습니다. 일각에서는 이 노숙자들 여기서 모여서 마약을 만드는 게 아닌가 이런 의심도 있었어요. 웬만하면 길거리에서 모든 것을 해결하려고 노력을 했죠. 지금 저희가 갖고 있는 스트리트 컴퍼니 로고인데요. 이 로고의 컨셉 디자인도 노숙자 친구가 했습니다. 제이슨이라고 지금 타주에 가 있는데 이 그림을 그릴 당시에는 이 제이슨은 노숙자는 아니었어요. 그런데 제가 처음 노숙자들을 위해서 노래 부를 때 이 제이슨이 노숙을 그때 당시에 하고 있었고 그때 친분이 있어서 제가 이 친구가 그림을 잘 그리는 걸 알고 있어가지고 찾아가서 로고를 하나 그려달라 얘기를 했고 저 위에 왼편 상단에 보시는 저 스트리트 컴퍼니가 그림이 이 제이슨이 처음 그려낸 스트리트 컴퍼니 컨셉 디자인입니다. 이 오피스에서 한 5개월 정도 준비 단계를 거쳤어요. 커피를 만들고 가격을 정하고 저희만의 커피 메뉴를 만들고 해서 준비를 다 한 다음에 바로 Farmers Market으로 나갔습니다. 굉장히 재밌었죠. 우여곡절도 많고 근데 하루하루 지나면서 서로 팀워크들도 조금씩 생기고 주위에 많이 알려지게 됐어요. 그래서 칼리지 행사에서도 커피를 대접하게
서브하게 되고, 그리고 non-profit 컨퍼런스 같은 곳에서도 하고요. 정부기관 행사, 그리고 시행사, 그리고 private party 같은 데도 초대가 됐습니다. 저희가 1년에 한 70개 정도의 2019년만 70개 정도의 이벤트를 저희가 진행을 했습니다. 한 가지 의미 있었던 이벤트는 저기 오른편 상단에 보는 결혼식에서 한 커피 서비스였는데요. 저희 가운데 있는 두 사람이 저희가 공원에서 미팅할 때부터 모임할 때부터 스트리트 컴퍼니에 도네이트를 해줬던 커플입니다. 그리고 이 두 사람이 결혼을 했고 저희가 이 두 사람의 결혼식에 가서 커피를 서브하게 됐죠. 굉장히 의미 있는 시간이었습니다. 처음에 굉장히 많이 힘들었어요. 친구들이 어떻게 서로 일하는지도 모르고 커뮤니케이션을 하는 방법도 몰라서 거의 매일 싸웠어요. 정말 거의 치고받고 주먹 다짐하기 전까지 그런 가는 컨플릭트가 매번 있었는데요. 한 가지 나누고 싶었던 이제 일은 제가 중간에서 너무 힘들어가지고 이거 이제 그만해야겠다. 이거 가능성이 없다라는 생각을 했었습니다. 그래서 이게 고민이 제가 좀 개인적으로 많아서 이 마르코한테 가서 나 이제 이거 못하겠다. 너무 힘들다. 이거 아마 안 될 것 같다라는 얘기를 했습니다. 근데 마르코가 한마디로 그것을 잠재워 버렸죠. 이게 무슨 말이냐면 That's what we signed up for. 우린 애초에 그것을 하려고 시작을 한 거야. 이 얘기를 했어요. 그래서 그 말을 듣고 오케이 그냥 갑시다 해서 계속 진행을 하게 됐죠. 이 컨플릭트를 없애기 위해서 여러 가지 고민을 했는데 한 가지 저희가 지금까지도 하고 있는 방법이 무엇이냐면요. 서로 간에 이모셔널리 상처를 주고 하는 그런 상황이 있으면 저희가 honest talk이라는 것을 합니다. 둥그란 원탁에 모여서 다들 앉고 거기서는 진실만을 얘기하는 시간이에요. 그리고 처음에 대화의 시작을 누가 나를 어떻게 상처를 줬느냐가 아니라 나에겐 이러한 약점이 있습니다라는 vulnerability를 나누게 됩니다. 한 명씩 돌아가면서 자기의 연약한 점을 나누고 그날 있었던 서로 상처를 줬던 일들을 얘기하면서 너가 나에게 이렇게 행동하면 나는 왜 이렇게 해서 아파 라는 식의 굉장히 정직한 고백을 하는 시간을 저희가 갖죠. 어니스톡을 처음 했던 날이 굉장히 기억이 나는데 한 명씩 돌아가면서 자기의 과거의 아픔들에 대해서 나눴던 적이 있어요. 저희 팀에는 고아 출신도 있고요. 어렸을 때부터 부모한테 어비스를 당한 사람들도 있고요. 지금 아예 가족이 한 명도 없는 사람들도 있고요. 이런 아픔들을 서로 나누면서 내가 왜 상처 주는 말을 자주 할 수밖에 없는지, 왜 내 말에 날이 서 있을 수밖에 없었는지 이런 것들에 대해서 설명을 해줬어요. 그리고 서로를 더 이해할 수 있는 시간이 되었고요. 그렇게 서로의 아픔을 나누고 다 끝나고 나서 서로를 꼭 껴안으면서 우리 더 이상 서로 상처 주지 말자. 우리 서로 사랑해주자. 이렇게 훈훈하게 끝났습니다. 그 이후에도 많이 싸웠죠. 그런데 싸울 때마다 이제 어떻게 해야 될지 알고 그것이 저희의 레거시가 돼서 요즘에도 한 달에 한 번씩 어니스트 톡을 하고 있습니다. 이러한 시간이 많이 흐르고 저희가 굉장히 많이 성장을 했죠. 그리고 노숙자들이 스스로 사업을 시작해서 다시 자립하려던 것을 굉장히 인상 깊게 봤던 것 같아요. 그래서 작년 2020년도에 캘리포니아 의회에서 선정하는 올해의 기관상을 받게 되었고요. 2021년도에는 LA 카운티하고 계약을 맺어서 올해 돌리는 프로그램을 LA 카운티에서 상당 부분 지원을 받게 되었습니다. 참 여러 가지 어려운 것도 많았고 우여곡절이 참 많았는데 그럴 때마다 친구들과 머리를 맞대서 하나하나씩 해결해 나갔고 그리고 우리 노숙자 친구들끼리 해결할 수 없는 것들이 있었어요. 그것을
돕기 위해서 함께하는 사람들도 많이 생겨났습니다. 저희 팀 구성이 이렇게 됩니다. Internal Operation Team 5명의 노숙자들로 이루어져 있죠. 처음에는 Founding 4로 4명이 시작을 했는데 지금은 여기 세라라는 여성분도 함께 가입을 해서 조인을 해서 같이 가고 있고요. 이들이 전문적으로 해결할 수 없는 부분들이 꽤 많죠. 왜냐하면 저희가 사업을 진행하는 거기 때문에. 그래서 그 밑에 젊은 탤런트가 아주 많은 젊은이들이 함께 하고 있습니다. 사실 제가 대표로 수출 컴퍼니 이끌고 있지만 저도 어드바이저라는 그런 위치에 있는 것이 맞습니다. 노숙자들이 기관을 중심적으로 끌고 가고 많은 일을 담당해 가고요. 나머지 이들이 할 수 없는 것들을 밑에서 다른 좀 젊은 전문가들이 돕고 있는 거죠. 여기에 제가 있고 원섭 형제 있고요. 그리고 그 LA에서 그래도 꽤 알려진 이 디자인 브랜딩하는 장윤아라는 친구가 지금 저희가 새롭게 시작하는 커피 로스팅 회사의 브랜딩 그리고 디자인 부분도 맡아주고 있고요. 그 옆에 데이빗이라는 친구인데 이 친구도 폴리시 전문가예요. 지금 스페이스포스에서 프로젝트 매니징을 하고 있는데 사업 계획 그리고 버짓 관리 이런 쪽으로 지금 담당을 해주고 있습니다. 한 가지 최근에 좋은 소식이 무엇이냐면 저희가 갖고 있었던 것 중에 가장 어려운 부분이 커피에 대한 전문 지식이었어요. 그런데 코파비다라고 파사데나에 기반을 두고 있는 커피 회사죠. 한국 사람이 이제 오너인데 그래도 사우던 캘리포니아에서 굉장히 이름이 알려져 있는 커피 회사입니다. 이 회사에서 저희 테크니컬적인 것들을 많이 도와주기로 결정을 했고 여기에 제너럴 매니저로 있는 태범이라는 한국분이 저희 어드바이저로 다음 주부터 참여하게 됐어요. 그래서 프로덕션, 소싱 및 또 앞으로 나아갈 커피 사업에 있어서 많은 부분 도와줄 생각을 갖고 있습니다. 그리고 다음 그룹이 보드 오브 디렉터인데요. 세계교회 이제 정창수 집사님, 그리고 길집사님, 그리고 추집사님으로 함께하고 계시죠. 보드 오브 디렉터로 함께하고 계신데 보드들은 좀 폴리시적인 면, 그리고 전략적인 면, 그리고 좀 중요한 결정 사항에 있어서 조언을 주시고 함께 결정하는 그런 역할을 맡아가고 있습니다. 이렇게 여러 사람이 갖춰지고 여러 경험들이 생기면서 저희가 온전한 기관의 모습을 갖추어 가고 있어요. 그러면서 스트릿 컴퍼니의 미션과 방향도 조금씩 더 선명해지기 시작을 했습니다. 스트릿 컴퍼니의 공식 미션은 이것입니다. Create jobs for homeless people to work, reconnect, and thrive. 노숙자들이 쉽게 일을 시작할 수 있고 아픔을 이겨낼 수 있도록 서로 연결해주고 그리고 그들이 한 개인으로서 건강한 삶을 살아가는 것을 돕는 일자리를 만든다. 그리고 우리들의 첫 열매인 커피 로스팅 회사 캐스터스 커피 로스터의 공식 출범을 올해 9월 앞두고 있습니다. 캐스터스 커피. 캐스터스 커피는 커피 로스팅 도매 사업입니다. 당분간은 스토어 프런트는 없을 거고요. 여기서 커피 로스팅을 하고 주변 회사들, 랭캐스터는 매니팩처링 회사가 굉장히 많아요. 땅이 넓고 시가 매니팩처링 회사들한테 인센티브를 많이 주기 때문에 회사들이 릴로케이트를 굉장히 많이 합니다. 최근에도. 그래서 거기 매니팩처링 회사들이 많은데 그런 매니팩처링 회사의 인플로이들한테 커피를 제공하고 또 교회, 정부기관들, 어떤 이런 큰 어카운트들에게 커피를 제공할 계획을 갖고 있습니다. 근데 이것이 단순히 커피 판매라고 생각을 저희는 하지는 않고요. 이것이 커뮤니티와 함께하는 노숙자들의 일자리를 만드는 운동으로 저희는 여기고 있습니다. 저희가 앞에 마케팅 포인트로 내거는 것이 무엇이냐면 100%
커피 세일즈의 100%를 노숙자들을 고용하는 데 사용한다라는 거예요. 그러니까 커피를 어떤 한 기관이 1파운드를 사게 되면 1파운드가 보통 15불이거든요. 1파운드를 사게 되면 15불이 보통 1시간 임금이기 때문에 1파운드를 사면 여러분의 기관이 1시간에 인력을 만들어내는 거다라는 메시지를 주고 있어요. 그래서 우리들의 빈을 사고 그들은 우리들의 빈을 purchase함으로써 직장을 같이 노숙자들이 일하는 기회를 같이 만들어내는 일을 하는 것이죠. 지금 9월에 캐스터스 커피를 오픈하기를 계획하고 있는데 벌써부터 조금씩 주문이 들어오고 있습니다. 저희가 커피 이제 케이터링 서비스를 오래전부터 시작했기 때문에 근처에 이제 정부 기관들이나 non-profit들 이런 데랑 굉장히 관계가 좋아요. 그래서 저희가 이미 그런 관계가 있고 저희가 로스팅 사업을 시작한다는 것도 이미 알고 있기 때문에 이것을 시작하면 바로 산다고 하는 기관들이나 회사들이 꽤 있습니다. 예를 들어서 그레이스 채플이라고 한 4, 5천 명 가까이 되는 교회도 이번에 저희 빈을 구매하기로 결정을 했고요. LA 카운티에서 새롭게 지은 병원이 있어요. 랭캐스터에. 그 정신건강병원인데 거기서도 저희 빈을 준비되는 대로 바로 퍼치스하기로 결정을 했습니다. 로컬 non-profit들도 저희가 판매 시작합니다 하면 사겠다라고 얘기하는 기관들이 굉장히 많고요. 근데 재미있는 거는 랭캐스터에 그 맥주 회사가 하나 있는데 그 맥주 회사가 커피를 넣어서 만드는 맥주 라인이 있어요. 그 회사랑 미팅을 해가지고 커피를 좀 줬더만 너무 맛있다고 다음 배치부터 캐스터스 커피 빈을 쓰겠다고 결정을 해서 또 아주 재밌는 일이 일어날 것 같습니다. 네. 캐스터스 커피에서는 캐스터스 커피가 공식적으로 non-profit 프로그램이에요. 그래서 여기서 어떤 일이 일어나냐면 3가지 단계가 있습니다. 노숙자들을 고용하게 되는데 1년을 고용하게 돼요. 12 months 프로그램입니다. 노숙자들을 1년 동안 고용하고 1년 동안 잡 트레이닝을 시켜주게 되죠. 그리고 1년이란 기간 동안 노숙자들이 필요한 것들이 직장만은 아니에요. 온전하게 사회생활을 하기 위해서 필요한 것들이 굉장히 많습니다. 음식, 옷까지, 그리고 정신질환을 많이 겪고 있기 때문에 정신치료도 필요하고요. 카운셀링도 필요하고요. 그리고 노숙자들이 건강한 음식을 많이 못 먹어요. 그리고 바깥에 이제 청결하지 못한 곳에서 살기 때문에 신체의 건강이 굉장히 안 좋습니다. 그것을 도와주는 그 신체 건강을 좋게 하는 그런 또 서비스들이나 치료도 많이 필요한데요. 저희는 직장을 주는 것에 집중을 하기 때문에 이러한 필요한 서비스들을 타 기관들하고 협력하는 것으로 해결을 하려고 합니다. 그래서 노숙자들이 일을 시작하고 일을 1년 동안 하면서 다른 필요한 서비스들은 다른 기관하고 연결을 시켜줘서 거기서 받을 수 있는 것으로 계획을 하고 있어요. 1년 동안 이런 것들이 다 이루어지고 이제 다른 또 온전히 사회생활을 할 수 있겠다라고 판단이 되면 3단계로 가는데요. 바로 Career Transition입니다. 저희가 레즈메 라이팅이랑 인터뷰도 함께 도와주서요. 지금 다른 이제 non-profit 말고 일반 직장으로 성공적으로 트랜스퍼하는 것을 도와줄 계획을 갖고 있습니다. LA 카운티에는 이런 일반 직장이랑 저희 같은 소셜 엔터프라이즈, 사회적 기업이랑 연결시켜주는 큰 기관이 있어요. LA Rise라는 프로그램이 있는데 타겟, 스타벅스 이러한 회사들하고 관계를 이미 맺고 있어서 그 기관을 통해서 저희도 트랜스퍼를 많이 할 계획을 갖고 있습니다. 지금은 5명의 노숙자들이 일을 하고 있는데요. 커피 판매 수익이 올라갈수록 더 많은 노숙자들을 고용할 계획을 갖고 있습니다.
2022년도 중순쯤에는 지금 5명 일하는 사람들 추가로 4명을 더 고용할 목표를 가지고 있습니다. 저희가 이 사업을 이제 시작하기 위해서 필요한 자원들이 좀 있는데, 자원들이 있어서 지금 저희가 펀드레이징을 열심히 하고 있어요. 여러 통로를 통해서. 그것에 대해서 원섭 형제가 조금 구체적으로 얘기를 해드리겠습니다. 네, 이제 앞서 말씀드렸다시피 저희가 일을 벌이려고 하고 있습니다. 9월에부터 이제 일을 벌이려고 작당을 하는 과정 가운데 이제 로스팅 사업이라고 할 때 그러면 지금 있는 오피스에서 로스팅 기계를 갖다 놓고 하면 되는 것이 아니냐라고 생각할 수 있으실 텐데요. 여러 개의 이제 문제점들이 좀 있고, 뭐 어떤 CD 퍼밋이나 이 지금 사용하는 오피스의 용도가 이제 맞지 않기 때문에 새로운 퍼실리티를 찾아야 되는 시간이 왔습니다. 여기에서 약간 이제 스토리가 좀 있었는데요. 일단 퍼실리티를 옮기게 되면 저희 기관적으로도 많이 이제 부담이 있고, 먼틀리에 대한 렌트에 대한 부담감, 장소에 대한 부담감들이 있어서 아이디어가 나온 것이 우리 랭캐스터 시장님을 찾아뵙고 단판을 짓자. 그래서 우리가 지금 보여드렸던 어떤 이런 영상과 프레젠테이션을 시장님과 한 30분, 1시간 미팅을 통해서 보여드리고 우리가 어떤 부지를 얻자라는 목표를 가지고 이번 연도 초, 작년 말쯤에 한번 만났습니다. 그래서 정말 저희가 기대한 대로 시장님께서 이 프레젠테이션에 감동을 받으시고 그 자리에서 바로 퍼실리티를 굉장히 좋은 가격에 좋은 넓은 퍼실리티를 저희에게 제공해 주셨어요. 그래서 앞으로 향후 1, 2년 동안 저희가 성장하는 과정 동안에 굉장히 낮은 먼트리 레이스로 그 CD에서 서포트를 받게 되었습니다. 이제 여기서 이제 또 이제 길 집사님께서 감사하게 우리 디자인과 아키텍트 부분에서 많은 조언과 실제로도 도움을 많이 주셨고요. 이 부지는 현재 이제 오피스로도 쓰이게 되고 로스터리로 쓰이게 되고 또 이제 또 커먼 에어리어가 크게 있어서요. 다른 어떤 무슨 세미나라든지 다른 프로그램을 런칭할 때 쓸 수 있는 충분한 공간이 있는 대략 한 3,000 스퀘어핏 좀 가량이 되는 넓은 부지로 가게 되었습니다. 이 퍼실리티에 대한 장점과 단점이 좀 있는데요. 장점은 확장성입니다. 그래서 이제 non-profit으로서 이 지금 프로그램 이외에 다른 프로그램들을 런칭하고 그것을 통해서 다른 그랜트들을 받아올 때 장소가 있다는 것은 굉장한 이점이거든요. 그래서 저희가 이제 다른 스텝을 밟을 때에 이 부지에서 할 수 있는 것이 많다는 게 최대한 장점이고요. 또 이제 단점이라고 하면 저희가 생각하지 못한 공사 비용이 좀 늘어나게 됐습니다. 장소나 부지 자체가 딱 커피 사업에 맞다라고 하기에는 좀 공업 부지이기 때문에 공사를 좀 해야 되는 부분들이 좀 나타나게 됐어요. 그래서 이제 다음 슬라이드를 보여주시면 이제 공사 비용이 늘어난 관계로 저희의 목표가 펀딩으로 그 포커스가 많이 바뀌게 됐습니다. 저희가 이제 열심히 해서 이제 그랜트들을 많이 받게 됐어요. 2022년, 2021년. 많은 그랜트들이 이제 프로그램에 집중된 돈을 줍니다. 그러니까 너네가 이 프로그램을 돌릴 때, 쓸 수 있는 돈을 우리가 한정해서 주겠다라는 조건을 내걸죠. 이렇게 보통 일반인들 혹은 교회에서 도네이션은 어떤 그런 목적을 정해주지 않고 주는 경우가 있기 때문에 저희가 공사 비용에 충분히 쓸 수 있지만 나라의 돈은 좀 리스트릭션이 많았어요. 그래서 이제 저희가 필요한 공사 비용을 레이즈하기 위해서 많은 노력들을 했는데요. 최근에 이제 전문적인 그랜트 라이더 분을 고용을 했고요. 그분이 그런 어떤 캐피럴 그랜트에 포커스를 맞춰서 파운데이션들을 공략하기 시작했습니다. 그리고 이제 아까 말씀드린 코파비다라는 그 커피숍과 제휴를 맺어서 그쪽과 이제 커피 세일즈를 통로를 열어서 세일즈를 더 많이 불러오는 형식, 또 이제
필란트로피들, 이제 그 자선 사업을 하시는 분들 혹은 이렇게 자선으로 돈을 이제 푸시는 분들을 연락을 막 하고 있고요. 마지막으로는 이제 연말의 이벤트나 이런 어떤 작은 펀드레이징 이벤트들에 참가하면서 저희의 이제 목표와 비전을 그리고 이제 리드를 같이 쉐어하고 있습니다. 그래서 현재는 이제 공사 비용이 한 10만 불 정도로 나올 때 한 반 이상을 살짝 레이즈를 했고요. 앞으로도 반 정도를 레이즈하는 과정에 있습니다. 사실 이걸 다 모아야 공사가 시작된다가 아니고요. 저희가 이제 그 계획을 짜서 지금 모은 것만큼 조금 공사를 하면서 최소한의 사업을 시작할 수 있는 부분들을 먼저 프라이어타이즈를 해서 공사를 시작하고 있습니다. 공사를 할 계획을 가지고 있습니다. 네, 이게 이제 저희의 현재 지금 내부적인 상황을 같이 쉐어드린 것이고요. 아마 이제 마르코에게 제가 이제 넘기고 제시 형에게 먼저 넘겨서 마르코에 대한 어떤 이야기들도 같이 나눠봤으면 합니다. 네. 일단 저희가 지금 어떠한 상황에 있는지 또 뭐 모금 운동을 앞두고 펀딩적으로 어떤 상황이 있는지 좀 알려드렸고요. 저희가 이제 준비한 것은 여기까지인데 말코가 조금 나누고 싶으셨던 게 있었던 것 같아요. 스트리트 컴퍼니라는 기관이 그리고 이런 모임이 본인의 삶에 어떠한 영향을 미쳤었는지 그리고 스트리트 컴퍼니에 대한 어떤 기대나 이런 것들에 대해서 나누고 싶다라고 얘기를 해가지고 제가 말코에게 마지막 이 시간을 주고 이 프레젠테이션을 마치고요. Q&A로 들어가도록 하겠습니다. 말코, could you please share what you have prepared? Of course. I'm not sure if I'm going to go over things that you guys already went over. Hello, everyone. My name is Marco van den Heuvel. I am the general manager of Street Company. Street Company is a nonprofit organization started by homeless people to provide jobs, training, and transition to a better future for homeless people. We're planning to do this by building a coffee roasting business that will provide roasted coffee and services to the community and jobs to the homeless people. The homeless persons who started Street Company are known as the Founding Four, and they are Bobby, Matthew, Stephen, and myself. We started this organization because of the views that most people have of homeless people. They think of them as filthy, unskilled, uncivilized, and lazy people. And because of this view, it is very hard to get a job as a homeless person. We wanted to provide a stepping stone between being homeless and being self-sufficient. By developing the potential that homeless people have, all that it takes is to give them a chance to show what they can do and teach them how to become part of society again. I view Street Company as a bridge to a better life, a place where people don't judge the homeless individuals, a place where the people know what they are going through because the Founding Four went through it themselves. It is a place where they can be taught the skills and attitude needed to get out of their homeless situation. Besides the Founding Four, we also have a team of professionals helping us to reach our goal. Without their support, we would not be able to reach our goals. My homeless life before starting Street Company was spent by just surviving. During the day, being in the library to stay out of the heat or the cold, playing games on my laptop, doing some programming, but every day was about the same. I felt like I was standing still. My life as part of Street Company is filled with challenges, new things to learn, bold things to do. I feel like I'm moving towards a goal now. I have my pride back again. Besides being the general manager of Street Company, I'm also a teacher. I have taught Matthew and Stephen brewing skills, and I am teaching them roasting skills right now. My views on teaching is not a matter of memorizing, but more of understanding. In my opinion, you learn best if you understand what is going on and have a picture or a feeling of how things work. This understanding also leads to curiosity, where you want to experiment and find things out for yourself. And that adds to your skills and your understanding. I think this way of learning makes you own that skill and have pride of what you can do. And it gives you the
can-do attitude. My view for the future of Street Company is for it to become a thriving business and helping more and more homeless people out of homelessness and into a productive life. Currently, we are in the Antelope Valley area only, but I want to see us expand to other locations as well, so we can do the same for homeless people all across this country. In the end, we will be showing what homeless people are capable of, helping our fellow homeless people, and giving back to the community.